பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சம்பு சங்கரரானார். பதிவிரதா ரத்னமாக ஒருத்தி இருக்கிறாள். அவள் குரலை கூட யாரும் கேட்டதில்லை. அவள் வெளியில் வந்து யாரும் பார்த்ததில்லை. அவளுடைய குழந்தை கிணற்றில் விழுந்து விடுகிறது. அப்போது அவள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து கூப்பாடு போடுகிறாள். அதுபோலவே தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்த பரமேஸ்வரன் கலியில் தமது குழந்தைகளான ஜனங்கள் பாப படுகுழியில் விழுவதை பார்த்தார். தான் மௌன உபதேச சம்புவாக ஆனந்த ஊற்றாக இருந்தால் இந்த யுகத்தில் பிரயோஜனமில்லை. ஊற்றை தேடி யாரும் வரமாட்டார்கள். எனவே அந்த ஆனந்தமே ஜனங்களை தேடி போக வேண்டும். ஆனந்தமாக இருக்கும் சம்பு ஆனந்தத்தை செய்கிற சங்கரராக ஜனங்களிடையே போய் நித்திய சுகத்தை அவர்கள் கையில் எடுத்து தர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். சங்கராச்சாரியராக அவதரித்தார். இந்த வரிசை கிரமத்திலேயே ஸ்ரீருத்ரம் முதலில் சம்புவையும் பிறகு குருவான சங்கரரையும் அதன் பிறகு குரு உபதேசத்தால் பெறக்கூடிய பஞ்சாட்சரத்தையும் சொல்லி நமஸ்கரிக்கிறது. பூர்வ காலங்களில் அசுரர்கள் என்று தனியாக ஓர் இனத்தவர் வருவார்கள். அவர்களை சம்ஹரிக்க விஷ்ணு ஆயுதபாணியாக வருவார். இந்த கலியில் ராட்சசர்கள் தனியாக இல்லை. விஸ்வாமித்திரரின் யாகத்தை கெடுக்க சுபாகு மாரீச்சன் என்ற ராட்சசர் வந்ததாகவும் ஸ்ரீராமர் அவர்களை வதைத்ததாகவும் ராமாயணத்தில் படிக்கிறோம். இந்த கலியில் விஸ்வாமித்திரர் இருந்திருந்தால் அவருடைய யாகத்தை கெடுக்க சுபாகு மாரீச்சரே வேண்டியிராது. அவர் மூளை கெட்டு போய் அதனுள்ளேயே அசுர பிரவிருத்தி கூடிக்கொண்டிருக்கும். அவர் யாகம் செய்யவே எண்ணி இருக்க மாட்டார். ஜனங்களின் மூளையிலேயே அசுரன் புகுந்துவிட்ட இந்த கலியில் யாரை சம்ஹாரம் பண்ணுவது, யாரை விட்டு வைப்பது? எனவே அசுர சம்ஹாரத்துக்கான வைஷ்ணவ அவதாரங்கள் இப்போது வேண்டாம் என்று பரமேஸ்வரன் கருதி ஞானோபதேசத்துக்காக தாமே ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் அவதரித்தார். சம்புவாக உட்கார்ந்திருந்த மூர்த்தி சங்கரராக சுற்றும் மூர்த்தியாயிற்று. எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உட்கார்ந்திருந்தாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சஞ்சாரம் செய்தார். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு மௌனமாக இருந்தாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பேசினார், உபதேசித்தார், வாதம் செய்தார், பாஷ்யம் செய்தார். ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் மகிமை அவருக்கு முன்பிருந்த 72 மதங்களில் எதுவுமே அவருக்கு பின்பு பாரத தேசத்தில் இல்லாமல் போனதுதான். அவர் கண்டனம் செய்த சாங்கியம், வைசேஷிகம் போன்ற சில மதங்களை பற்றி புஸ்தகங்களிலிருந்துதான் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவற்றை நடைமுறையில் பின்பற்றுகிற எவரையுமே காணோம். காபாலிகம், வாமாசார சாக்தம் போன்ற கோர மதங்களை பற்றி பழைய இடிபாடு, ரூயின்ஸ், புதைப்பொருள் இவற்றிலிருந்தே தெரிந்து கொள்கிறோம். வேத கர்மானுஷ்டானத்தை சொல்லாமல் ஆத்ம குணங்களை மட்டும் சொல்லும் புத்த மதம் முதலிய சில மதங்களை மற்ற நாடுகளுக்காக விட்டு வைத்திருக்கிறார் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர். அவையும் நம் நாட்டில் அவர் காலத்துக்கு பின் இல்லாமற் போயின. சொற்ப காலத்துக்குள் தத்துவம் ஒன்றையே அடிப்படையாக வைத்து மற்ற மதங்களை எல்லாம் ஜெயித்து அத்வைதத்தை ஆச்சாரியர்கள் நிலைநாட்டியதை போன்ற மகத்தான காரியத்தை செய்தவர்
உலகில் எவருமே இல்லை. ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்களுக்கு பிற்பாடு நம் நாட்டில் வேறு சம்பிரதாயங்கள் ஏற்பட்டாலும் ஸ்ரீ சங்கரர் ஸ்தாபித்த அத்வைத மதம் போய்விடவில்லை. இன்றும் அத்வைதிகள் இருக்கிறோம். ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் வேதம் முழுமையையும் ஒப்புக்கொண்டார். வேதம் கூறும் சகல தெய்வங்களையும் வேதம் விதிக்கும் சகல கர்மங்களையும் ஒப்புக்கொண்டார். அவற்றின் லட்சியமாக வேத சிரசான உபனிஷத்தின் முக்கிய தாத்பரியமான ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றே என்ற அத்வைத்தத்தை ஸ்தாபித்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பிறகு வைதிக தர்மத்தை நிலைநாட்டிய ஆதிசங்கரரும் ஜகத்குரு என்ற விருதை பெற்றார். வைசாக சுக்லபட்ச பஞ்சமி ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளின் அவதார தினம். அப்போது நட்சத்திரம் சிவபெருமானுக்குரிய திருவாதிரையாகவோ அல்லது ஸ்ரீராமனுக்குரிய புனர்வசுவாகவோ அமையும். ஸ்ரீ ஆதிசங்கர ஜெயந்தியானது மற்ற ஜெயந்திகளை விட பெரிய புண்ணிய காலம் என்று நான் நினைப்பது வழக்கம். இப்படி நான் சொல்லுவதற்கு உங்களுக்கு 2 காரணங்கள் தோன்றலாம். நம்முடையது என்ற அபிமானத்தால் சொல்கிறேனோ என்பது ஒன்று. இப்போது பேசப்படும் விஷயம் ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி ஆதலால் அதை சற்று உயர்த்தி பேசுகிறோனோ என்பது 2வது. இந்த 2ம் இல்லாமல் வேறு ஒரு முக்கியமான காரணத்தாலேயே ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தியை சர்வ உத்கிருஷ்டமான புண்ணிய காலம் என்கிறேன். அது என்ன காரணம்? ஸ்ரீ சங்கர அவதாரத்துக்கு முன் வைதிக மதம் ஆட்டம் கண்டபோது அதுவரை வேத புராணங்களால் விதிக்கப்பட்ட புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் தத்தளித்தன. ஒரு மதத்தில் நம்பிக்கை போனால் அந்த மத பண்டிகைகளை யார் கொண்டாடுவார்கள்? வேத தர்மத்துக்கு ஆபத்து வந்தபோது அம்மத பண்டிகைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது. அப்போது ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி நிகழ்ந்ததால் தான் அந்த புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் மீண்டும் நிலைநிறுத்தப்பட்டன. ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி நிகழ்ந்திராவிடில் இன்று ஸ்ரீராம நவமியும் கோகுலாஷ்டமியும் சிவராத்திரியும் நவராத்திரியும் மற்ற புண்ணிய தினங்களும் கொண்டாடுவோமா என்பதே சந்தேகம். மற்ற ஜெயந்திகளை எல்லாம் நிலைநாட்டிய ஜெயந்தியாக இதுவே இருக்கிறது. ஆகையினால்தான் ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தியை மிக மிக புண்ணிய காலமாக சொல்கிறேன். தனிமனிதராக இருந்து கொண்டு அந்த சாமானிய பிராமண சந்நியாசி தேசம் முழுவதிலும் ஒரு இடம் பாக்கி வைக்காமல் திக்விஜயம் செய்து இந்த மகத்தான அனுகிரகத்தை செய்தார். திக்விஜயம் என்றால் அவர் செய்ததுதான் திக்விஜயம். ஸ்ரீ ஆச்சாரியாளுடைய திக்விஜய மகிமையை கேட்டதற்கு பிரயோஜனமாக நாம் அனைவரும் நம் மனத்தில் உள்ள அசட்டுத்தனங்களை போக்கி நமக்குள் நாமே திக்விஜயம் செய்ய வேண்டும். பஜகோவிந்தத்தில் ஆரம்பித்து பரமாத்ம தத்துவத்தில் முடிவது ஸ்ரீ ஆச்சாரியாரின் உபதேசம். ஒன்றும் தெரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல் என்று பஜகோவிந்தத்தில் சொல்கிறார் ஆச்சாரியாள். யமன் ஒரு க்ஷணம் கூட வீண் கழிப்பதில்லை. பிரதி க்ஷணமும் நெருங்கி வருகிறான். எப்போது பிடித்துக் கொள்வானோ தெரியாது. கோவிந்தன் காலை கட்டிக்கொண்டால்தான் யமனால் நமக்கு பயமில்லை என்கிறார். எப்போதும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல்லி பழக வேண்டும். எப்படியும் போஜனம் செய்கிறோம், அதோடு சாப்பிடுகையில் கோவிந்த கோவிந்தா என்று சொல்லிக்கொண்டே உண்டால் அந்த மனோபாவத்துடன் உள்ளே போகும் அன்னம் ஆத்ம தியானத்துக்கு அனுகூலம் செய்யும். அந்த அன்னசாரம் உடம்பில் சேர சேர ஈஸ்வர ஸ்மரணம் அதிகமாகும். நாம் என்றைக்கும் போஜனத்தை நிறுத்தப் போவதில்லை. ஆகையினால் இந்த சின்ன அபியாசத்தால் கோவிந்த உச்சாரணம் என்றைக்கும் நடந்து வரும். கோவிந்த உச்சாரணத்துடன் சாப்பிடுகையில் மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுவதை நாமே நிறுத்துவோம். கண்ட வஸ்துக்களை கோவிந்த நாமத்துடன் சாப்பிடக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடும் வரும். சித்தம் சுத்தமாவதற்கு ஆகாரம் சுத்தமாயிருப்பது மிக அவசியம். பல இடங்களில் பலவிதமான வஸ்துக்களை தின்னுவதே இன்றைய மனக்கோளாறுகளுக்கும் ஒழுக்க குறைவுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம். ஆச்சாரியாள் மகிமை கேட்டதற்கு அடையாளமாக இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களையாவது
அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். எல்லோரும் காலையில் சிறிது விஷ்ணு ஸ்மரணம், மாலையில் சிறிது சிவஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும். இரவில் தூங்கும் முன்பு அம்பாளை பிரார்த்திக்க வேண்டும். அன்றைய தினம் ஆத்மக்ஷேமமாகவோ பரோபகாரமாக ஜீவகாருண்ய சேவையோ ஏதேனும் செய்தோமா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். அம்மா, இன்று வரை நான் செய்த தப்புக்களை மன்னித்து நாளையிலிருந்தேனும் இந்த தப்புக்களை செய்யாமல் இருக்க ரட்சிப்பாய் என்று காமாட்சியை மனமுருகி வேண்டிக் கொண்டு தூங்க வேண்டும். இன்று நம்மிடையே இப்படிப்பட்ட சிறிய பெரிய அனுஷ்டானங்கள் பலவும் ஞாபகம் காட்டுகிற அளவுக்காவது வந்திருப்பதற்கு காரணமான ஸ்ரீ ஆதி ஆச்சாரியாளை என்றைக்கும் மறக்கக்கூடாது. நவராத்திரி, கோகுலாஷ்டமி போல் ஸ்ரீ ஆச்சாரிய ஜெயந்தியை கோலாகலமாக கொண்டாட வேண்டும். ஆச்சாரிய பாதுகையை தினமும் பூஜிக்க வேண்டும். ஸ்ரீ ஆச்சாரியாள் அனுகிரகத்தில் சகல மங்களங்களும் உண்டாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அபிராமி அந்தாதியில முதல் பாடலை நம்ம பார்த்தோம். உதிக்கின்ற செங்கதிர் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய பாடல். அந்த பாடலை பட்டர் அவர்கள் விழுத்துணையே என்று முடித்தார். துணை என்பது ஒருவருக்கும், ஒவ்வொரு பிராணிகளுக்கும், ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் மிக மிக அவசியம். அந்த துணையானது பலவிதமாக இருக்கலாம். ஒரு ஜீவனுள்ளதாகவோ ஜீவனற்றதாகவோ கூட இருக்கலாம். மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கையில பலவிதமான துணைகள், உற்றார், உறவினர், சுற்றத்தார், நண்பர்கள், இப்படி நிறைய பேர் இருக்கார். அதே மாதிரி சில சமயத்தில் நமக்கு காலுக்கு செருப்பு ஒரு துணை தான், மழைக்கு கொடையும் ஒரு துணை தான், ஒரு ஆற்றை கடக்கணும்னா அதுக்கு வேண்டிய ஓடமும் ஒரு துணை தான். இப்படி நமக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாமே துணை தான். காவலுக்கு வைக்கக்கூடிய ஜந்து கூட துணை தான். சவாரி செய்யறதுக்கு குதிரையோ யானையோ எல்லாம் அதுவும் ஒரு துணை தான். இப்படி மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிற அரசனும் ஒரு துணை. இப்படி பல துணைகள் இருக்கிறது. நம்ம கூட ஒரு பஜனையில தான் ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த என்ன பாட்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க, அழுந்தொரும் அணைக்கும் அன்னை அறிவிலாது ஓடியாடி விழும் தொரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் போது தோழன் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை தொழும் தெய்வம் இப்படி அன்னையாய் தந்தையாய் நண்பனாய் குழந்தையாய் தெய்வமாய் உலவும் என் குருநாதா உன் திருவடிகள் போற்றி. ஒருத்தருக்கு நல்ல குருநாதன் கிடைத்து விட்டால் அதை விட பக்க துணை என்று உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த அந்தாதியில நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஒரு பாடலுடைய கடைசி வார்த்தை, முடிவான வார்த்தையே அடுத்த பாடலுக்கு முதல் வார்த்தையாக அமைகிறது. அப்படியே நாம் 100 பாடல்களை முடிக்கும் போது 100வது பாடலுடைய கடைசி வார்த்தை முதல் பாடலுடைய முதல் வார்த்தையாக அமைகிறது. அதனாலதான் அதுக்கு அந்தாதி அப்படின்னு பேரு. இன்னைக்கு முதல் பாடலுடைய கடைசி வார்த்தையான துணையே அப்படின்றத ஆரம்பமா வச்சு 2வது பாடலுக்கு அபிராமி பட்டர் போறார். துணையும் தெய்வமும் துணையும் தொழும் தெய்வமும் பெற்ற தாயும்
ஸ்ருதிகளில் பணையும் கொழுந்தும் பதிகொண்ட வேரும் பனிமலர் பூங்கணையும் கருப்பு சிலையும் மென்பாசாங்குஷமும் கையில் அணையும் திரிபுர சுந்தரியாவது அறிந்தனமே. பூங்கணையும் கருப்பு சிலையும் மென்பாசாங்குஷமும் கையில் அணையும் திரிபுர சுந்தரியாவது அறிந்தனமே. இந்த பாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உற்ற உயிர் துணையாக இருக்கக்கூடியவள், வழிபட வேண்டிய உபாசனாமூர்த்தியாகவும் அந்த அம்பாளே இருக்கிறாள். அகிலாண்டத்தையும் 14 உலகங்களையும் பெற்ற ஈன்றெடுத்த அன்னையாகவும் இருக்கிறாள். அத்தனை உலகையும் ஈன்றெடுத்தாலும் அன்னை கன்னியாகவே இருக்கலாம். இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்தாலும் பின்னர் கன்னியன மறைவேசும் அப்படின்னு ஒரு பாடல் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? இது மட்டும் அல்ல, வேதங்களாகவும் வேதங்களின் கிளைகளான உபனிஷதங்களாகவும் அதனுடைய உச்சி பகுதியாக இருக்கக்கூடியதாகவும் நடுவாகவும் முதலாகவும் கடைசியாகவும் இருக்கக்கூடிய வேதத்துடைய அத்தனை பாகங்களாகவும் இருக்கக்கூடியவளாகவும் அந்த வேதத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடிய மூல காரணமாக விளங்கக்கூடிய பிரணவ ஸ்வரூபமாகும். இப்படி அம்பாள் விளங்குகிறாள், காட்சி தருகிறாள்னா அவளுக்கு 4 கைகள்லாம் வேற இருக்கு. அந்த கையில என்னென்ன வச்சுருக்கான குளிர்ச்சி பொருந்திய புஷ்ப பானங்கள் வச்சுருக்கா, கரும்பு வில்லு வச்சுருக்கா, இந்த பாசம் அங்குசம் என்று சொல்லக்கூடிய 2 ஆயுதங்களை வச்சுருக்கா. அவளுடைய 4 கைகளிலும் இதையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள். இந்த 3 உலகங்களிலும் தனக்கு இணையே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு அழகு பெட்டகமாக திரிபுர சுந்தரியாக அந்த அம்பாள் பராசக்தியாக விளங்குகிறாள். இந்த உண்மையை நான் அறிந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். சுந்தரி ஆவது அறிந்தனமே. சுந்தரின்னா அழகி, திரிபுர சுந்தரி. இந்த மூவுலகங்களிலும் இவளுடைய அழகுக்கு இணையில்லாத சுந்தரியாக அழகியாக விளங்குவதை நான் அறிந்தேன், ஒரு உண்மையை புரிந்து கொண்டேன். என்ன, இந்த அம்பாள் தான் எனக்கு தக்க துணை. அப்பேற்பட்ட அம்பாளுடைய சொரூபமானது எப்படி இருக்கிறது என்றால், அகிலாண்ட கோடி உயிர்கள் அத்தனைக்கும் உற்ற துணையாகவும் அவர்களை படைத்து காத்து அழிக்கின்றவளாகவும் அவர்கள் வழிபட வேண்டிய ஒரே தெய்வமாகவும் எல்லா உயிர்களையும் பெற்ற தாயாகவும் வேதத்தின் கிளைகளாகவும் அதற்கப்புறம் அந்த வேதத்தினுடைய அடிமுடி நுனி எல்லாம் தானாகவும் இருக்கக்கூடியவளாகவும் அதனுடைய ஆதாரமான பிரணவ சொரூபமாக இருக்கக்கூடியவளாகவும் தன்னுடைய 4 கைகளிலே புஷ்ப பானங்களையும் கரும்பு வில்லையும் அங்குச பாசத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவளாகவும் இந்த மூவுலகிலுமே ஈடு இணையற்ற அழகியாகவும் வழங்கக்கூடிய இந்த அம்பாளை நான் எனக்கு உற்ற துணையாக அறிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல சொல்றார். இந்த பாடல்ல கிட்டத்தட்ட 10 நாமாவளிக்கு மேல லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து அவர் எடுத்து கையாண்டிருக்கார். இப்ப நம்ம ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டு வரலாம். நான் ஏற்கனவே விளக்கத்தை அர்த்தத்தை சொல்லிட்டதுனால அதுக்கு தொடர்புடைய நாமாவளிகளை மாத்திரம் சொல்லி அதனுடைய பொருளை சொல்றேன். அந்த பொருளையும் சொல்லி அது லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல எத்தனாவது நாமாவளியா வருதுங்கிறதையும் சொல்றேன். இப்ப 2ஐயும் நம்ம சேர்த்து கேட்கும் போது அதனுடைய பொருள் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எதுக்கு எது வந்திருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல 234வது நாமாவளியில மகா திரிபுர சுந்தரி அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி. அதுல மகா திரிபுர யாகம் மிகுந்த அழகு பெட்டகமாகவும் உடையவள் அப்படி சுந்தரின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு சதுர்பாகு சமன்விதா அப்படின்னு ஒரு நாமம். இது 7வது நாமாவளி. இந்த 7வது நாமாவளியில 4 திருக்கரங்கள் அவளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத இதுல நமக்கு விளக்கமா இருக்கு. ராகஸ்வரூப பாஷாட்யா அப்படின்ற ஒரு நாமாவளி, அது 8வது நாமாவளி. இதுல ஆசையே வடிவான பாசத்தை கையிலுடையவள். இந்த பாசத்தினால நாமெல்லாம் கட்டுண்டு வெளியேற முடியாத தவிக்கும் போது அவள் தன் கையில் இருக்கக்கூடிய பாசங்கக்கூடிய அந்த கயிற்றை போட்டு இழுத்து நம்மள அவ பக்கத்தில் இழுத்துக்கிறாளாம். நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு அவ அந்த பாசக்கயிறை யூஸ் பண்றா அப்படின்னு சொல்றா. குரோதாங்காரா குஷோஜ்வலா அப்படின்னு 9வது நாமாவளி. குரோதம் அப்படின்னா கோபம்,
இதுவே உருவான அங்குஷத்தை கையில வச்சிருக்கா. சாதாரண அங்குஷத்தை எதுக்கு உபயோகப்படுத்துவான்னா, யானை கட்டுக்கடங்காத போச்சுன்னா அது காதுல மாட்டி அதை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வருவா. இப்ப மனம்ங்கிற யானையானது கட்டுக்கடங்காத போற போது அம்பாள் இந்த குரோத அங்குஷம்ங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்மள அவ பக்கம் இழுக்கிறாளாம். மனோ ரூபேட்சு கோதண்டா, அவ கையில வில்லு வச்சுருக்கா. என்ன வில்லு வச்சுருக்கான, மனம்ங்கிற கரும்பு வில்ல கையில வச்சுருக்காளாம். அந்த கரும்பு வில்லு ரொம்ப சாஃப்டான கரும்பு வில், அது ரொம்ப இனிமையான கரும்பு வில். அதுல என்ன பண்ணிருக்க, அதுல கரும்பு முழுக்க சுவையானது, இனிமையானது. அந்த இனிமையான வில்லை வைத்துக்கொண்டு அந்த அம்பாளானவள் நம்ம எல்லாம் ஈர்த்து நம்மளை காப்பாற்றுகிறாள். இப்போ மூங்கிலையோ இரும்புலையோ இருந்தா ஹார்டா இருக்கும். ஆனா இந்த கரும்பு வில் ரொம்ப இனிமையானதோட இல்லாத மிருதுவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றா. அம்பாளுடைய கையில என்ன வச்சுருக்கான பஞ்ச பானங்கள் வச்சுருக்கா. 5 விதமான தாமரை, செங்கழுநீர், செவ்வல்லி, அப்புறம் ஆம்பல் பூ, மாம்பூ, இப்படி சொல்லக்கூடிய 5 விதமான மலர் கணைகளை வச்சுருக்காளாம். அதனால்தான் பஞ்ச தன்மாத்திர சாயக்கா. தன்மாத்திரைகள் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி அப்படின்னா, பஞ்சபூதங்களுக்கு உள்ளக்கூடிய குண விசேஷங்கள் சொல்றது. ஆகாசம், வாயு, நெருப்பு, நீர், பூமின்னு சொல்லக்கூடியது அவற்றுடைய குண விசேஷங்கள் என்னன்னாக்கா ஒளி, அப்புறம் நிறம், சுவை, மனம், இதெல்லாம் தான். சப்த, ஸ்பர்ஷ, ரூப, ரச, கந்தம் அப்படின்னு சொல்றோமோ, இதையே அம்பாள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். இந்த வாசனைகள் எந்த ஒரு ஆன்மாவும் பிறக்கும் போதே அதுக்கு அந்த பஞ்சபூதங்களோடு சேர்ந்து வந்துடுறது. இப்பேற்பட்ட ஆன்மாக்கள் கடை தேர வேண்டுமானால் வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்ல துணை ஒன்று தேவைப்படுகிறது. அப்படி திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வமே துணை என்று சொல்வது போல அம்பாளும் நீயே சரணம், உன்னையல்லால் வேறே கதி இல்லை அம்மா, உலகெல்லாம் ஈன்ற அன்னையே, உன்னையல்லால் வேறே கதி இல்லை அம்மா. இப்படி ஒரு பாட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பாபநாசம் சிவனுடைய பாட்டு. அதனால நாமளும் உன்னையெல்லாம் வேற ஒரு கத்தியும் இல்லைன்னு சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம்னா ஆபிரம்ம கீட்ட ஜனனின்னு 285வது நாமாவளியில் சொல்ற மாதிரி பிரம்மா முதல் புழு பூச்சி வரை எல்லா ஜீவன்களையும் காத்து எல்லோருக்கும் அன்னையாக இருக்கக்கூடியவள் அன்னை குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது இயல்பாகவே அவளுடைய மனதிலே உள்ள எண்ணமாகும். அப்படிப்பட்ட லோக ஜனனியானவள் பிரம்மா முதல் புழு பூச்சி வரை எல்லாவற்றையும் படைத்து காப்பவளாக விளங்குகிறாள். அவள் தான் எல்லாருக்கும் பெற்ற தாய். அந்த தாய் தயையுடைய ரூபம், கருணையினுடைய ரூபம். அந்த தாய் எதுக்காக நான் குழந்தைகள் மேல அன்பு செலுத்துறதுக்கு காரணமே கிடையாது. காரணமே இல்லாத கருணையை பொழிகின்றவளாக இருக்கிறதுனால்தான் அம்பாளுக்கு 992வது நாமாவளியில பார்த்தேன்னாக்க அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தி அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி இருக்கு. அதாவது தன் பிள்ளைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு வேண்டியதெல்லாம் அம்மாவுக்கு தான் தெரியுமா. ஒரு குழந்தை அழறதுன்னு வச்சிருந்தா கூட மகாபெரிவா இடத்துல சொல்ற, ஒரு குழந்தை அழறதுன்னா அந்த குழந்தை எதுக்காக அழறதுன்னு அம்மாவுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியுமா. அது பாலுக்காக அழறதா, வயிற்று வலிக்காக அழறதா, தூக்கம் வரலன்னு அழறதா, இல்ல யாரா எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக அழறதா, இல்ல ஏதாவது பூச்சி எறும்பு கடிச்சுட்டான்னு அழறதா, இல்ல துணியை மாத்தணுன்றதுக்காக அழறதா, எத்தனையோ விதமா அந்த குழந்தை அழறது. அந்த குழந்தைக்கு எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாது. பிறந்த குழந்தைக்கு 6 மாசத்துல என்ன தெரியும், எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாது. ஆனா அது அழற அழுகையில இருந்தே அம்மா எங்கேயோ கிச்சன்ல இருக்கிறவா ஹாலில் தூக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தை திடீர்னு அழுதுன்னா உடனே ஓடி எடுத்து அதை உடனே கவனிக்கிறது. அதனாலதான் அம்பாள் ஆரம்பிக்கும் போதே லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ஸ்ரீமாதான்னு ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா. அதனால்தான் தாயர் சிறந்த தயாவான தத்துவனே அப்படின்னு மாணிக்க வாசக பெருமாள் சொல்றார். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ருதிகளின் பனையும் கொழுந்தும் பதிகொண்ட வேறும்னு சொல்றார் இல்லையா அபிராமி பட்டர். அதுதான் வேத ஜனனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 338வது நாமத்துல வேதத்தை எல்லாம் படைத்தவள், வேதத்தின் உட்பொருளாக இருப்பவள், வேதத்தை பரிபாலிப்பவள், வேதத்தை பரிபாலித்து காத்து அதை மக்களுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய வேத வித்துக்களை எல்லாம் காப்பாற்றுபவள் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு அர்த்தப்படுறது. அதே 539வது நாமாவளியில ஸ்ருதி அப்படின்னு பேர். அதாவது வேதத்தின் சொரூபமாகவே இருக்கிறாள். யா தேவி சர்வபூதேஷு ஸ்ருதி ரேபேண சம்சிதா நமஸ்தஸ்யே நமஸ்தஸ்யே நமோ நமகான்னு நம்மளுடைய அம்பாளை பத்தி வருது. தேவி மகாத்மியத்துல தான் வருது இல்லையா. ஸ்ருதி அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வேதம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்மிருதி ஸ்ருதின்னு 2.
ஸ்ருதி அப்படின்றது ஒண்ணு, ஸ்மிருதின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஸ்ருதினா காதால கேட்கறது. வேதம் எப்பொழுதுமே கேட்டு கேட்டு தான் வந்ததே தவிர எழுதி வரல அந்த காலத்துல. அது ஞாபகத்துல வச்சுன்னு மற்றவாளுக்கு சொல்லணும்னா ஸ்மிருதி அப்படின்னு பேரு. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொன்னா அதான். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள சொல்லும்போது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாத சங்கரம் லோக சங்கரம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் இங்க ஸ்மிருதி ஸ்ருதி இதெல்லாம் வேதத்தை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கின்றன. திரிபுர சுந்தரின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு நாமாவளி. அது திரிபுர சுந்தரினா 3 அப்படின்னு அர்த்தம். பெரிய பேரழகி அந்த 3ஓட சம்பந்தப்பட்டவள். எப்படி 3ங்கிற எண்ணிக்கை எல்லாமே அம்பாளை தான். திரிபுரம் அம்பாள் திரிபுரத்துல இருக்கா நடுவுல. பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 மூர்த்திகளாம அவளே இருக்கா. சரஸ்வதி லட்சுமி துர்கா அப்படின்ற தேவியர்களாகவும் இருக்கா. சாக்த வழிபாடுல இருக்கக்கூடியவாளுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆக்கல் அழித்தல் இதை அவதான் பண்றா. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்ங்கிற 3 குணங்களாக இருக்கா. சந்திர சூரியன் அக்னியாகவும் இருக்கா. முப்புறங்களாக அவளே இருக்கா. மனம் புத்தி சித்தமாகவும் அவளே தான் இருக்கா. இடை பிங்களை சுழுமுனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாடிகளாகவும் அவளே இருக்கா. திருக்கூட்டா, அதனாலதான் அவளுக்கு 588 நாமத்துல 3 கூட்டங்களை உடையவள். திரக்ஷரி 630 நாமாவளி 3 எழுத்துக்களின் வடிவல். ஆ உ இம் என்று சொல்லக்கூடிய 3 எழுத்துக்களுடைய வடிவாக இருந்து அதுவே ஓம். அதே திருப்பி போட்டா உமா அப்படின்னு ஆக. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் விளக்கமா நம்ம பார்ப்போம். அம்பாளுக்கு 3 கண்ணு, அதனால திரையம்பகா. சூரியன் சந்திரன் அக்னி என்று சொல்லக்கூடிய 3 கண்களை உடையவளாக முக்கண்ணியாக திரையம்பகா 762வது நாமாவளியா இருக்கு. அவ திரிபுரா அப்படின்னு பேரு. அதனால 626வது நாமாவளியா திருமூர்த்திகளுக்கும் முந்தி இருப்பதனால திரிபுரா அவளுக்கு பேரு. திரிஜகத் வந்தியா 3 உலகங்களாலும் பூலோகம் சொர்க்கலோகம் பாதாளலோகம் எல்லோராலும் வணங்கப்பட்டவளாக திரிஜகத் வந்தியா 3 உலகங்களாலும் வணங்கப்பட்டவள். 637வது நாமாவளியில திரிஜகத் வந்தியான்னு வருது. அதுக்கப்புறம் திரிலோச்சனா முக்கண்ணி, அதான் தமிழ்ல. அது 470வது நாமாவளி. அப்புறம் 628வது நாமாவளியில் பார்த்தா திருமூர்த்தின்னு சொல்றா. திருமூர்த்தினா பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் சொல்லக்கூடிய வடிவாகவும் அவளே இருக்காள். சின்ன கன்யாகவும் இருக்காள். கன்யா 3 வயது குழந்தையாக கன்யாவாக இருக்கிறாள். திருதசேஸ்வரி அப்படின்னு சொன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரியாக இருக்காள். 629வது நாமாவளி. 630வது நாமாவளியில 3 அக்ஷரமாக திரக்ஷரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 அக்ஷரங்களாக இருக்கக்கூடியவள். திருஸ்தா 3 இருக்கக்கூடிய 877வது நாமாவளி. திரிகண்டேசி அப்படின்னு 983வது நாமாவளி. திரிகண்டா அப்படின்னு முத்திரைக்கு தலைவியா இருக்காள். திரிகுணா 3 குணங்களாக சத்துவ ரஜஸ் தமோ குணங்களாக இருக்கக்கூடிய திரிகுணா 984வது நாமாவளி. அதுக்கப்புறம் திரிகோணா 3 கோணங்களின் வடிவாக யோனி சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடியவளாக இருப்பாள் அம்பாள். இப்படி அம்பாளுக்கு 3 இருக்கக்கூடியது சொல்லுகிறது. அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நாமும் தினமும் வழிபட்டு எப்படி அபிராமி பட்டரானவர் அறிந்து கொண்டாரோ, தனக்கு தக்க துணையாக உணர்ந்து கொண்டாரோ, நாமும் அந்த அபிராம சுந்தரியை, திருக்கடையூரில் இருக்கக்கூடிய அபிராம வல்லியை, திருமைச்சூரில் இருக்கக்கூடிய லலிதாம்பிகையை 2 பேரும் ஒன்றுதான். இந்த 2 பேரையும் நம்ம மனசுல தினம் நினைத்து கொண்டு எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க தினமும் நாம் வேண்டிக் கொள்வோமாக. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட காசி யாத்திரையில பல க்ஷேத்திரங்கள் பெரியவா தரிசனம் பண்ணா, பல தீர்த்தங்கள்ல ஸ்நானம் பண்ணினா. அப்படி பெரியவா போனதுனாலேயே அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையும் அந்த தீர்த்தத்தோட பெருமையும் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு. மகான்கள் தீர்த்த யாத்திரை பண்றதே அதுக்குத்தான். அந்த தீர்த்தங்கள்லாம் புனிதமாகணும், அந்த க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் சாநித்தியம் பெருகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் மகான்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அந்த வகையில தான் பெரியவாளும் பல க்ஷேத்திரங்களை பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிண்டு, மேலும் அங்கங்க உள்ள ஜனங்கள் அவாவா
பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி அந்த அனுகிரகத்தை அடைய முடியாதவாளும் அடையணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல கருணையோட பெரியவா எல்லா இடத்துக்கும் விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. அப்படியே செங்கல்பட்டுலேருந்து ஆற்காடு வழியால காஞ்சிபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா. 1931 வருஷம் ஜனவரி மாசம் 25ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. பெரியவா அப்பதான் முதல்ல காஞ்சிபுரத்தை விஜயம் பண்றா, தரிசனம் பண்ணிக்கிறா. காஞ்சி காமாட்சிக்கு இந்த காமகோடி பீடத்தோட ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு யந்திர பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு தான் சங்கர விஜயங்கள் சொல்றது. அதுக்கும் மேல ஆச்சாரியால் இங்கதான் சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணி இங்கேயே சித்தி அடைஞ்சதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் தெள்ள தெளிவா சொல்றது. ஏன் இங்க சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னா, காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிறது அறிஞர்கள் நிறைந்த ஊர். தொண்டை நாடு சான்றோருடையது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த தொண்டை நாட்டில் தான் சான்றோர்கள்லாம் அறிஞர்கள்லாம் நிறைய இருந்திருக்கா. அந்த காலத்துல காசி, காஞ்சி, காஷ்மீர் இந்த 3 இடத்துலயும் பெரிய வித்வான்கள் பண்டிதாள்லாம் இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அந்த வகையில தான் ஆச்சாரியால் காஷ்மீரத்துக்கும் விஜயம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரி காசியில தான் பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. காஞ்சிபுரத்துல வந்து சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா. சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணி அவளே முதல் ஆச்சாரியாளா அதுல அலங்காரம் பண்ணி அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா இந்த காமகோடி பீடம் காஞ்சிபுரத்தோட தொடர்போட இருந்துட்டு வருது. காமகோடி பீடத்துக்கு தலைமை ஸ்தானமா அதுதான் இருந்துட்டு இருக்கு. 18ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த கலவரங்கள்னால அந்த காலத்துல இந்த 62வது பிரிவா காலத்துல காமகோடி பீடம் தென் திசையை நோக்கி மூவ் பண்ண முடியுமா ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்படின்னு முன்னாலே நம்ம சரித்திரத்துல வரலாறுல பார்த்தோம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு காஞ்சிபுரத்துல வந்து காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டா பெரியவா. அங்கேந்து உத்திரமேரூர், வந்தவாசி முதலான பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு முருக்கம்பட்டு, குடியாத்தம், வைத்தியநாத குப்பம், காட்பாடி, வேலூர் இதெல்லாம் வழியால ஆரணி வந்தா. ஆரணிக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு திருப்பார்கடல் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், அந்த திருப்பார்கடல்ல தரிசனம் பண்ணிண்டா. வேப்பூர், பாக்காலா வழியால காளஹஸ்திக்கு வந்தா பெரியவா. அந்த வருஷம் சிவராத்திரி 1931 வருஷம் சிவராத்திரியில தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக காளஹஸ்திக்கு வந்தா. பெரிய சிவக்ஷேத்திரம், பரமேஸ்வரன் பஞ்சபூதங்களா இருக்கிற பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல வாயு க்ஷேத்திரம் இந்த காளஹஸ்தி. ஞான பிரசூனாம்பிகா அப்படின்னு அம்பாள். நாயன்மார்ல பரமபக்தரான கண்ணப்ப நாயனார் இருந்து சிவபக்தி பண்ணி மோட்சம் அடைஞ்சது இந்த காளஹஸ்தியில. அங்க பக்கத்துல மலையே இருக்கு, கண்ணப்பர் மலை அப்படின்னு இருக்கு, காளஹஸ்தி மலையும் இருக்கு. அந்த காளஹஸ்தியில வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க ஸ்வர்ணமுகி அப்படின்னு நதி, அந்த ஸ்வர்ணமுகியில ஸ்நானம் பண்ணி ஆனந்தமா இருந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டு தானும் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. ஏன்னா கண்ணப்பரே இருந்து அங்க சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்ணினது, பூஜை பண்ணினது, அந்த மலையை கிரி பிரதட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. பெரியவா எங்கெங்கெல்லாம் முக்கியமான மலையெல்லாம் இருந்திருக்கோ அதெல்லாம் கிரி பிரதட்சணம் பண்ணியிருக்கா. பொதுவாகவே நமக்கெல்லாம் கிரி பிரதட்சணம் அப்படின்னா திருவண்ணாமலை, அருணாச்சலம் தான் தெரியும். அதுவும் ஒரு காலத்துல ரொம்ப கடினமா தான் இருந்தது கிரி பிரதட்சணம் பண்றது. இப்ப வேணா சமீப காலத்துல வேணா அதுக்கு ரோடெல்லாம் போட்டு லைட் எல்லாம் போட்டு சௌரியமா எல்லாரும் யாரு வேணா பண்றாப்புல பண்ணி வச்சிருக்காளே வழி, ஒரு காலத்துல கிரி பிரதட்சணம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. இன்னும் பல இடங்கள் கிரி பிரதட்சணத்துக்கு முக்கியமானதா இருக்கு. கடலாடி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல பர்வதமலை அப்படின்னு ஒண்ணும். அந்த பர்வதமலையே பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணிக்கா, அங்க பேருக்கு. அது மாதிரி திருக்கழுக்குன்றத்துல வேதகிரி அப்படின்னு பேரு, வேதமே அங்க மலையா இருக்கு அப்படின்னு புராணங்கள்லாம் நாம பார்த்தோம். அந்த வேதகிரியை பிரதட்சணம் பண்ணினா. அதே மாதிரி இங்க காளஹஸ்தியில அந்த காளஹஸ்தி மலைய பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா. அந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினது ரொம்ப கடுமையா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா, மடத்துல சொல்ற வழக்கம் உண்டு. நல்ல வெயில் ஏறிடுத்து போக முடியல, அதாவது வழி சரியா இல்லாதனால ஒரே புதர் காடா இருந்ததுனால அப்பப்போ போக போக முன்னாலதான் வெட்டி வெட்டி அந்த இடத்துல சுத்தம் பண்ணிட்டு அதுல நடந்து போறாப்புல இருந்தது.
பல பேர் போயிருக்கா. பெரியவாளோட இந்த கிரி பிரதட்சணம்ங்கிறது ரேராச்சே, இது கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு எல்லாரும் போயிருக்கா. ஆனா போன வாழால பல பேரால இந்த கிரி பிரதட்சணத்துல பாதிக்கு மேல தாண்ட முடியல. ஒரே வனாந்தரமா இருக்கு, வழி எல்லாம் சரியா இல்ல, கல்லு முள்ளுமா இருக்கு. நேரம் ஆக நல்ல வெயில் ஏறி எடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா பெரியவா பாட்டுக்கு ரொம்ப கூலா சாதாரணமா பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வரா. அப்ப சொல்லுவா, ஷாக்கெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி, ஊர்லேருந்து மடத்திலேருந்துலாம் இருந்து இந்த உக்ராணத்துல இந்த ஷாக்கெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அதை நினைச்சு முன்னால போட்டு அதுல எல்லாரும் நடந்து போவாளாம். யாராலெல்லாம் அந்த கால் சூடு தாங்கலையோ அவளும் நடந்து போவாளாம். சிவராத்திரி சமயத்துல பார்த்தா மாசமா இருந்தா கூட பகல்ல ரொம்ப கடுமையான வெயிலா இருக்கும், ராத்திரியில நல்ல பனி இருக்கும், குளிர் இருக்கும். அப்படி ஒரு சீசன் அது. அதனால அந்த மத்தியான வெயில்ல தாங்க முடியாத கிரி பிரதட்சணத்துல பல பேர் சிரமப்பட பெரியவா இது மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்து ஷாக்கை கொண்டு வந்து அதை நினைச்சு தரையில போட்டுன்னு அதுல நடந்து வருது. எல்லாரும் இந்த தடையில போட்டோன்னு இந்த ஷாக்கே ட்ரை ஆயிடும், காஞ்சி போயிடும் ட்ரையர்ல போட்டாப்புல. அப்படி ஒரு கடுமையான வெயில்ல இந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா காளஹஸ்தியில. அப்புறம் காளஹஸ்தி ராஜா தன்னோட அரண்மனைக்கு அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை தங்க வச்சு ராஜோபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சார். அங்கேருந்து பெரியவா அடுத்தது திருப்பதி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. திருப்பதியில கீழே திருப்பதியில பெரிய மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு பெரியவாளுக்கு. அந்த ஊர்வலத்தோட பட்ன பிரவேசத்தோட கோவிந்தராஜரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருமலைக்கு மேலே ஏறி போனா. அந்த காலத்திலயும் 1931 திருமலைக்கு ஏறி போறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமான காரியம்தான். மலை ஏறி போறது அப்படிங்கிறது அநேகமா எல்லாரும் ஏறித்தான் போவா, பாதசாரியா நடந்துதான் போறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம், இந்த பிரார்த்தனையை பண்ணிட்டு போற வழக்கம். அப்படி திருமலைக்கு பெரியவா போக அங்க தேவஸ்தான ஆபீஸ்ல உள்ளவா எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு அங்க பூஜகார்கள், அர்ச்சகர்கள், பட்டாச்சாரியர் எல்லாருமா பெரியவாளை பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்று ரொம்ப ஆனந்தமா பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி வச்சா. பெரியவாளும் ரொம்ப ஆனந்தமா தரிசனம் பண்ணா. இந்த திருப்பதியில காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. பல க்ஷேத்திரங்கள்ல காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு ஸ்பெஷலா சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. அது காரணம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் எங்கெங்கெல்லாம் போய் யந்திர பிரதிஷ்டை, சக்கர பிரதிஷ்டை முதலானதெல்லாம் பண்ணி அவளோட சம்பந்தம் இருக்கோ அந்தந்த இடங்கள் எல்லாம் காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கும் அதே சலுகை உண்டு. ஆச்சாரியாள் காலத்திலேருந்து ஆயிரக்கணக்கான 2500 வருஷமா அந்த சலுகை கொடுக்கப்பட்டு வருது. அதுல இந்த காமகோடி பீடாதிபதிகள் திருப்பதிக்குள்ள போனா அவளை அந்த பிரதம அர்ச்சகாள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்று உள்ளுக்குள்ள அழிச்சுன்னு போகணும். கர்ப்பகிரகத்து உள்ளுக்குள்ள பெரியவா போய் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு சாமரம் போடுறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இவா கையாலே சுவாமிக்கு சாமரம் போடுறது. அதுக்கு முன்னால் எல்லாமும் சுக்கிரவாரத்துல இவா போனா இவா கையால அபிஷேகம் பண்றது, இது மாதிரி ஒரு ரைட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. அதுபடி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு என்னென்ன உபச்சாரம் பண்ணணுமோ எல்லாம் படினா பெரியவாளும் தரிசனம் பண்ணிண்டா. உண்டில்ல ஸ்வர்ணம், வைரம், வைடூரியம் முதலான நவரத்தங்கள்லாம் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி அந்த க்ஷேத்திரத்துல என்னென்ன சம்பிரதாயம் உண்டோ அது எல்லாத்தையும் பெரியவா பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து தங்கி இருந்து அங்கேயே பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்க தேவஸ்தான ஷார்புல பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் முதலான எல்லாம் பண்ணப்பட்டு அந்த திருப்பதி யாத்திரையை முடிச்சுண்டு பெரியவா அங்கேயே பாபநாசம் இருக்கு, ஆகாச கங்கை இருக்கு, இதுல எல்லாம் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்றது, இந்த மாதிரி என்னென்ன உண்டோ அங்க அத்தனையும் பண்ணிட்டா பெரியவா. பண்ணிட்டு வெங்கடகிரிக்கு வந்தா. வெங்கடகிரி ராஜா பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி அவரை வரவேற்று எல்லாம் பண்ணினர். அப்புறம் பூடி, வடமலைப்பேட்டை வழியால பதிரேடு, இது மாதிரி பல ஆந்திரால உள்ள க்ஷேத்திரங்கள்லாம் பார்த்துட்டு மல்லவரம், புங்கனூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அதுக்கப்புறம் திருச்சானூர்ல வந்து பத்மாவதி தாயார் அங்கேயும் சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. அதுபடி பெரியவாளுக்கு கொடுக்கப்பட வரவேற்போட பெரியவா பத்மாவதி தாயார தரிசனம் பண்ணிட்டு புத்தூருக்கு வந்தா. புத்தூர்ல தங்கி இருக்கிறது பக்கத்துல புக்க நகரி அப்படிங்கிற இடம்லாம் இருக்கு. இந்த புக்கைங்கிறதும் பெரிய க்ஷேத்திரம். குஷஸ்தலி அப்படிங்கிற நதி, அந்த குஷஸ்தலி ஓடுற இடம் அது. அங்க ரொம்ப பிராச்சீனமான சிவாலயம் ஒண்ணு இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல இந்த புக்கேல சங்கர மடம் ஒண்ணு நிறுவி பெரியவா அங்க கொஞ்ச நாள் தங்கியும் இருந்தா. அந்த புக்கே எல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு நகரியில தரிசனம் பண்ணிட்டு நகரியில இருந்துட்டு தான்
1932 ஜூன் மாசம் 14ஆம் தேதி பெரியவாளோட தாயார் மகாலட்சுமி அம்மா கும்பகோணத்துல காலகதி அடைஞ்சா, சிவபதம் அடைஞ்சா. பெரியவா இந்த நகரியில இருக்கா, வித்வான்களோட சதஸ் நடந்ததுக்கு எல்லாரோடையும் பேசின்னு இருக்கா. பேசின்னு இருக்கிறது மடத்துக்கு ஒரு தந்தி வந்தது. அந்த தந்தியை எடுத்துட்டு நேர மேனேஜர் பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். சொல்ல போற என்ன தந்தி வந்திருக்கு, ஏன்னா அந்த காலத்துல தந்தி அப்படின்னாலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறதுனால இந்த தந்தியை உடனே பெரியவாள்கிட்ட தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோ வித்வான்களுக்கு நடுப்புற உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா. அவர் தந்தி எடுத்துன்னு வரத்தையே பெரியவா அப்படி கையை காமிச்சா, அங்கே இரு அப்படின்னு ஒன்னும் ஜாடையில சொன்னா. அவர் ஒன்னும் சொல்லல. ஆனா அவரோ முக்கியமான சமாச்சாரம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும்னா அப்ப கிட்டக்கு வராத, சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றாளேன்னு இவருக்கு தவிச்சுன்னு இருக்கிறது. பெரியவா இந்த வித்வான்கள்லாம் பார்த்து கேட்டா, ஒரு சன்னியாசியோட தாயார் காலம் ஆயிட்டாக்க அதை கேட்டாக்க அந்த சன்னியாசி என்ன பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, இவங்கெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு வித்வான்கள்ட்ட கேட்டா. இந்த வித்வான்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டோன்னு என்ன திடீர்னு சம்பந்தம் இல்லாத எதுக்கு பெரியவா சன்னியாசி தாயார் வியோகத்தை பத்தி கேட்கிறா அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம், கவலை வந்துடுத்து. அதுக்கு மேல தந்தி வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுல அந்த சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு தெரியறது. உடனே எல்லாரும் 4 மணி 7ன்னு கணக்கு போட்டா. என்னன்னா பெரியவாளோட தாயார் கும்பகோணத்துல இருக்கா அப்படின்னு தெரியும். அதுதான் காலம் ஆயிட்டான்னு தந்தி வந்திருக்கு. அந்த தந்தியை கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட காதுல போடணும்னு வரத்தையே அந்த தந்தியை பாக்கிறதுக்கு முன்னாலே பெரியவா இங்க கேள்வி கேட்டுட்டா. ஒரு சன்னியாசியோட தாயார் காலமானா அந்த செய்தியை கேட்டா அவன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. வித்வான்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல தெரியல. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப மனசு ரொம்ப துக்கமா போயிடுத்து. இருக்காதா? பெரியவாளுக்கு மட்டுமா தாயார்? அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் உலகத்துக்குமே தாயாரா தானே பாவிச்சிருந்தது உலகம். ஏன்னா எந்த ஈஸ்வரனோ சர்வேஸ்வரனோ அவனை 10 மாசம் சுமந்து இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தாளே, தானமா கொடுத்தாளே. அதனால எல்லாருக்குமே இந்த தாயார் ஸ்தானம் தானே மாத்திருவாத்சல்யம். எல்லாரும் இந்த துக்கத்துல ரொம்ப மனசு தாபப்பட்டுன்னு பதில் சொல்லல. உடனே பெரியவா மௌனமா ஏந்துண்டா. அதுக்கப்புறம் பேசல. தண்டத்தை தூக்கிண்டா நேர நடந்து போறா. நடந்து போனா பக்கத்துல கைலாச கொனை, சதாசிவ கொனை, அம்மவாறு கொனை அப்படின்லாம் அந்த பிரதேசத்துல இருக்கு. தெலுங்குல கொனை அப்படின்னாக்க அருவி சொல்லுவா போல இருக்கு. அந்த கைலாச கொனை, கைலாச நீர்வீழ்ச்சி, அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சதாசிவ நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்லாம் இருக்கு. இன்னமும் இருக்கு. பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப இயற்கை காட்சிகள் நிறைஞ்ச இடம், ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கக்கூடிய ஏகாந்தமான இருக்கக்கூடிய இடம். உடனே இந்த அருவிக்கு போனா, அருவியில போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா அதுக்கப்புறம் கூட வந்துவா அத்தனை பேரும். அதுக்குள்ள இந்த விஷயம் காட்டு தீயா ஊர் முழுக்கலும் பரவிடுத்து. பெரியவாளோட தாயார் காலமாயிட்டா, பெரியவாளோட தாயார் காலமாயிட்டான்னு எல்லாரும் அழுத கண்ணோட பின்னாலேயே போய் அந்த அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெரியவா மௌனமா தன்னோட இருப்பிடம் வந்துட்டா. சாஸ்திரத்துல அதுதான் சொல்லியிருக்கு. ஒரு சன்னியாசி தன்னோட தாயார் காலமாயிட்டான்னு கேள்விப்பட்டா என்ன பண்ணலான்னு வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஸ்நானம் பண்ணல, அவ்வளவுதான். அது கூட தாயார் காலமான செய்தியை கேட்டாதான். அப்படி ஒரு தாயாருங்கிற ஸ்தானம் நமது சாஸ்திரத்துல, நமது மதத்துல அவ்வளவு முக்கியமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி பெரியவாளோட தாயார் காலமான நிகழ்ச்சி எல்லாரையும் ரொம்ப உருக்கித்து, அதுக்கப்புறம் மடத்துல எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு பெரியவாளோட தாயாருங்கிறதுனால தானங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னா எல்லாம் பெரியவா ஒன்னுத்துக்கும் சொல்லல, பிசாத இருந்துட்டு சாட்சி மாத்திரமா இருந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தா. அங்கேயும் ராஜா, கார்வேட் நகர ராஜா இருக்கார். அதுக்கப்புறம் இந்த காசி யாத்திரை போது 32ஆம் வருஷம் அங்க போனது. அங்க போய் ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா 1971ஆம் வருஷம் இந்த கார்வேட் நகர ராஜாவோட பிரார்த்தனைக்காக போய் இந்த கார்வேட் நகரத்துல 1 வருஷம் போல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து 1932ஆம் வருஷம் வியாச பூஜையை புக்கங்கிற இடத்துல பண்ணினா. முதல்ல சொன்னேன், புக்கங்கிற இடம் குஷஸ்தலி நதி ஓடுற இடம், பஞ்சகங்கா அப்படின்னு அருவி இருக்கிற இடம், ரொம்ப ரம்மியமான இடம், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் பெரியவா அந்த வருஷம் புக்கையில வியாச பூஜையை பண்ணினா 32ஆம் வருஷம். அந்த சாதுர்மாசி விரதங்களை முடிச்சுண்டு திருத்தணியில சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு, சுப்பிரமணிய சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு 1932ஆம் வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 22ஆம் தேதி சென்னை மாநகரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா. முதல்ல பெரியவாளோட திருப்பாதம் 1932ஆம் வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 28ஆம் தேதி சென்னை நகரத்துல பெரியவாளோட பாதம் பட்டுது. அந்த வருஷம் நவராத்திரி பூஜையை மெட்ராஸ்ல பண்ணினா.
சமஸ்கிருத காலேஜில் மயிலாப்பூர்ல தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் பல இடங்களுக்கு சென்னை மாநகரத்துல விஜயம் பண்ணினா. இந்த சென்னை மாநகரத்துல பெரியவா உபன்யாசம் நிறைய பண்ணினா. தினம் சாயந்தரம் உட்கார்ந்துட்டு சிம்மாசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோவே இருக்கும். இன்னும் மயிலாப்பூர் சமஸ்கிருத காலேஜில் இந்த 1932 வருஷம் பெரியவா உபன்யாசம் பண்றதே எடுத்த போட்டோ இன்னும் பெருசா அங்க வச்சிருக்கா. எந்த இடத்துல எந்த ஹால்ல உட்கார்ந்து பெரியவா பண்ணினாலோ அந்த இடத்துல அந்த போட்டோவை அப்படியே வச்சிருக்கா. வெள்ளி சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துன்னு சக்கரவர்த்தி மாதிரி பெரியவா பல விஷயங்களை உபன்யாசம் பண்ணியிருக்கா. அப்படியிலேருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் பிற்காலத்துல 57, 58, 59 இங்க மயிலாப்பூர்ல இருக்கிறதையும் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதையும் அந்த உபன்யாசம்லாம் தொடர்ந்தது. அதெல்லாம் தான் தொகுக்கப்பட்டு தெய்வத்தின் குரல் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு பெரிய புஸ்தகமா ரா கணபதி அண்ணா அவர்கள் எழுதி வெளியிட்டிருக்கா. அப்படி மெட்ராஸ்ல இருந்தா. அப்போ பிடி பாணி அண்ட் கோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, அதோட முதலாளி தண்டமாணியர் அப்படிங்கிறவர் பரம பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட. அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாளுக்காக யாத்திரைக்காக ஒரு மேனா பண்ணி கொடுத்தார். என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளை பார்க்கிறவாள்லாம் ஏதானும் பெரியவாளுக்கு உபயோகமா நம்ம ஒரு கைங்கரியம் பண்ண மாட்டோமா, ஏதானும் ஒரு சாமான் கொடுத்துட மாட்டோமா, ஏதானும் சாமான் கொடுத்த மாட்டோமா அப்படின்னு ரொம்ப தாபத்துல அவ போட்டி போட்டுன்னு என்னெல்லாமோ பண்ணுவா. அது மாதிரி இந்த பிடி பாணியன் கோ தண்டபாணியர் பெரியவாளுக்கு ஒரு மேனா சவாரி பண்ணி கொடுத்தார். அவ யாத்திரைக்கு சௌரியமா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ராஸை சுத்தி பல இடங்கள்ல பெரியவா இருந்தான்னு சொன்னேன். திருமங்கலம் அப்படின்னு இருக்கு, அண்ணா நகருக்கு பக்கத்துல திருமங்கலம் அப்படின்னு. அந்த திருமங்கலத்துல ஏகே ரங்கநாதையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஓட்டு ஃபேக்டரி வச்சிருந்தார். அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருமங்கலம் அப்படின்னு இந்த பூந்தமல்லி வரைக்கும் எல்லாமே இந்த செங்கல் சூளையா இருக்கும், ஓடு தயாரிக்கிற ஃபேக்டரியா இருக்கும், அது மாதிரி இடமா தான் இருந்தது அது. அதுல இந்த ஏகே ரங்கநாதையர் ஓடு தயாரிக்கிற ஃபேக்டரி வச்சிருந்தார். இந்த ரங்கநாதையர் பிரார்த்தனை பண்ண தன்னோட ஃபேக்டரிக்கு வரணும், அங்க திருமங்கலத்துல வந்து விஜயம் பண்ணணும், பெரியவா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட பெரியவா அங்க போய் இருந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்படி இந்த திருமங்கலத்துல இருக்கிறதே சங்கராந்தி, பொங்கல், மாட்டு பொங்கல், கனு மாட்டு பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு ஹரிஜன தலைவர் MC ராஜா அப்படிங்கிற பக்தர், அவர் தன்னோட மனைவி குடும்பத்தோட பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்காக வந்தார். இந்த MC ராஜாவை பத்தி தெரியாதவா இருக்க முடியாது. ஹரிஜன அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு பெரிய தலைவராக இருந்தார். பார்லிமெண்ட்லயா இருக்கட்டும், அசம்பிளிலயா இருக்கட்டும், எல்லாத்திலையும் மெம்பரா இருந்தார். அந்த காலத்துல லண்டன்ல நடந்த முதல் வட்டமேஜ மாநாட்டுக்கு இவர் போய் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கார். அது மாதிரி பல தேச சேவையில ஈடுபட்டவர், சமுதாய பணியில ஈடுபட்டவர். அவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணினார். பெரியவாள்கிட்ட பல விஷயங்கள் அவர் மனம் விட்டு பரமாறிந்தார். இந்த MC ராஜா வரப்போறா அப்படின்னு மனத்துல இருக்கிற சில பேருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவலையா இருந்தது. காரணம், அந்த காலத்துல இந்த ஆலய பிரவேசத்தை பத்தி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது. ஆலய பிரவேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு அரசியல் ரீதியா அதுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை ஒரு இயக்கமா பண்ணிட்டுலாம் வந்திருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே அதுல ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானமா சாஸ்திரோக்தமா இருக்கிறவாளுக்கும் இவாளுக்கும் அதுல ஒரு அபிப்பிராய பேதம் வந்தது. சாஸ்திர விரோதமா அப்படி பண்ணக்கூடாது, சாஸ்திரம் எது பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் பண்ணணும், எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு தடை விதிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் சம்பிரதாயம் அப்படிங்கறத ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவாள்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு அவள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தா. அதனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரஸ்பரம் அபிப்பிராய பேதம்லாம் இருந்தது. ஆனா பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதுமே சாஸ்திர பிரமாணம் தான். சுவாமி கீதையிலே என்ன சொல்ற, தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணந்தே காரியா காரிய விவஸ்திதோ. எந்த ஒரு காரியத்தை மனுஷன் பண்ணணும்னாலும், இந்த உலகத்துல பண்ணணும்னாலும், எங்க பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு பிரமாணம் இருக்கணும். அதனால பெரியவாளும் இந்த சாஸ்திர பிரமாணப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த சமயத்துல MC ராஜா வராருனோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்தது. அவர் ஏதானும் வந்து வாக்குவாதம் பண்ண போறாரு. ஆனா ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு, அவர் அதுக்காக வரல, பெரியவாள்கிட்ட அந்தரங்கமான பக்தியில வந்து பெரியவாள்கிட்ட அவர் தரிசனம் பண்ணிட்டு பல விஷயங்களை பேசிட்டு, பெரியவாளும் தன்னோட கருத்தெல்லாமும் பல விஷயங்களை சொன்னா, நீங்க எதையும் ஒரு குறுகின நோக்கத்துக்கோட ஒரு அரசியல் ஆதாயத்துக்கோ அதுக்காக இதுக்காக பண்ணப்படாது. பொதுநலத்தை உத்தேசிச்சு, ஒரு அமைதியை உத்தேசிச்சு, எல்லாரோட விஷயத்தை உத்தேசிச்சு தான் நாம எந்த காரியம் பண்ணாலும் பண்ணணும், அதுக்கு உண்டானதை யோசிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ண எல்லாம் பண்ணி அவர் ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டு அவர் உத்தரவு வாங்கிக்கிறது.
ஏன்னா அவரோட சம்சாரம் பெரியவா அந்த நகர்ந்துனோன்னா அந்த பெரியவா நின்று எடுத்து பாததூளி மண்ணை எடுத்து தன்னோட மடியில கட்டிண்டு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டு அந்த அம்மா போனா. இதை பார்த்த எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்த, என்ன ஒரு பக்தி, பெரியவாளோட பாததூளியை எடுத்து பூஜையில கொண்டு வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எடுத்துன்னு போறாளே அப்படின்னு. இப்படிதான் யாரா இருந்தாலும் சரி, பரஸ்பரம் அவளோட நடவடிக்கையில சில வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம், கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பிரியங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருந்ததுன்னு தெரியுது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆத்தும சுத்தி ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கழற்கு அன்பிலை என்பு உருகி பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை துணையிலே பிணநெஞ்சே தேடுகின்றிலை தெருவுதோர் அலரிலை செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதொன்று அறியேனே அறிவிலாத எனைப் புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல் நெறியலாம் புலமாக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை பிரிவிலாத இன்னருள்கள் பெற்றிருந்து மாறாடுதி பிணநெஞ்சே கிரியலாம் மிகக் கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே மாறி நின்றனை கெடக்கிடந்தனையை எம்மதியிலி மடநெஞ்சே தேருகின்றிலம் இனி உனைச் சிக்கனச் சிவனவன் திரள் தோள் மேல் நீரு நின்றது கண்டனையாயினும் நெக்கிலை இக்காயம் கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே கிற்றவா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடிநாயேனை விற்றலாம் மிக ஆழ்வதற்கு உரியவன் விரைமலர் திருப்பாதம் முற்றிலா இளந்தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டனையெல்லாம் அற்ற
மற்றவாறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவருக்கில்லேனே. அளவறுப்பதற்கரியவன் இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான். நம் களவறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் உலகறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெருங்கடல் செய்ததுமிலை நெஞ்சே. பழகு அறுத்து யான் கழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே. புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற்கு குகுவதாவதும் எந்தையும் பிரான் என்னை ஆண்டவன் கழற்கு அன்பு நெகுவதாவதும் நித்தலும் அமுதொடு தேனொடு பால் கட்டி மிகுவதாவதும் இன்றெனில் மற்றிதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே. வினை என்போல் உடையார் பிறர் ஆருடையான் அடிநாயேனை அடிநாயேனை தினையின் பாகமும் பிரிவது தினையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குறிப்பு அன்று மற்றதனாலே முனைவன் பாத நன்மலர் பிரிந்திருந்து நான் முட்டிலேன் தலைகீரேன் இணையன் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே. ஏனை யாவரும் எய்திடல் உற்று மற்று இன்னதென்று அறியாத தேனை ஆன்னையை கரும்பினின் தேரலை சிவனை என் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கி தன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கிதன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே. ஓய்விலாதன உவமனில் இறந்தன உன்மலர்த்தாள் தந்து
நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நன்னெறி காட்டி தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் தீயில் வீழ்கிலேன் தின்வரை உருள்கிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே வேணில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும் அதுதனை நினையாதே மாநிலாவிய நோக்கியர் படிரிடை மத்திடு தயிராகி தேன்நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புகப் போகேன் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல் பொருட்டினும் உண்டுடுத்து இருந்தேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலைமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.